Hello everyone, welcome to Kartikeya IAS Academy. Let's see the Hindu newspaper analysis. These are the topics we are going to discuss now. The first one is regarding the UNSC resolution. Here we'll see who are the members of this and which countries opposed it. Means they didn't vote for that. Okay, we'll see that. Next, what is the concern about the Afghanistan and what are the decisions taken there and what are the decisions which are opposed or which are commented, we are going to discuss here. The next topic is economy grows 20.1% in quarter 1. If you see here they have compared about each of the sector with the pre-pandemic. Okay, now how it is, if there is growth, if we compare it with the last year, if there is growth, whether it is similar to what we have before the pandemic. అంటే ఏంటి, కోవిడ్ రాకముందు సిచ్యువేషన్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు మనం ఆ సిచ్యువేషన్ కి రీచ్ అయ్యామా, లేదా గ్రోత్ ఉన్నా కూడా ఇంకా అక్కడ వరకు రీచ్ అవ్వలేదా? నో, మనం రీచ్ అవ్వలేదు. బికాస్ హియర్ క్లియర్లీ దే ఆర్ స్టేటింగ్ దట్ ఇట్ లాగ్స్. అంటే ఏంటి, ఇంకా మనం వెనకబడే ఉన్నాం, ఇంకా కూడా పాండమిక్ రాకముందు మన ఎకానమీ ఏ విధంగా ఉండేదో ఆ విధంగా ఇంకా మనం వెళ్ళలేదు. So we'll see here about specifically about each sector. Now, in a first 9 SC సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఒకేసారి 9 మంది ఓత్ తీసుకున్నారు. ఓకే, అట్ ఎ టైమ్ 9 సుప్రీం కోర్ట్ జడ్జెస్ took the oath. Here the other thing we have to remember is here the number of women judges, they also increase. So we'll discuss here about each of the judge. Now, China opens first road rail transport link. Okay, here త్రూ మియాన్మార్. ఓకే, మియాన్మార్ నుంచి చైనాకి కనెక్ట్ అవడానికి, ఎక్కడ, ఇండియన్ ఓషన్ కి కనెక్ట్ చేయడానికి, చైనా నుంచి ఇండియన్ ఓషన్ కనెక్ట్ చేయడానికి త్రూ మియాన్మార్ దే హ్యావ్ ఓపెన్ ద రూట్. ఎక్కడి నుంచి మనకి రోడ్ నుంచి రైల్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ లింక్ అనేది చేశారు. ఓకే, సో విల్ సీ హియర్ త్రూ విచ్ ప్రావిన్స్ ఇట్ ఈస్ పాసింగ్ త్రూ అండ్ వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ టు చైనా అండ్ వాట్ ఈస్ ద బెనిఫిట్ టు మియాన్మార్. విల్ సీ హియర్. Now, let's start with the first topic, UNSC resolution. Here it addresses about the concerns on Afghanistan. Now it has P5 members, but here the P5 members, they all don't have the same opinion. There is a division. It means ఏంటి, ఎవరైతే P5 మెంబర్స్ ఉన్నారో అందులో 2 మెంబర్స్ తాలూకా డెసిషన్ అనేది డిఫరెంట్ గా ఉంది. హూ ఆర్ ద 2 మెంబర్స్? యాజ్ వి ఆల్ నో, రష్యా అండ్ చైనా. రష్యా అండ్ చైనా దే ఏదైతే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎవరైతే ఉన్నారో మిగతా కంట్రీస్ ఏంటి అనేది మనం చూద్దాం. వాట్ ఆర్ ద రెస్ట్ ఆఫ్ ద కంట్రీస్? ఫ్రాన్స్, యుఎస్, యూకే. ఓకే, సో చైనా అండ్ Russia has shown some concerns about the resolution. They have highlighted few points. We will be discussing about those points here. Okay, so if you see here, what is this UNSC resolution means? UNSC stands for United Nations Security Council. Okay, UNSC అంటే ఏంటి? United Nations Security Council Resolution 2593. Okay, now if you see here, the government of India said that it was a matter of satisfaction. Enduvalla? Because the resolution addressed India's key concern. What is a key concern? It is regarding the concern about the Afghanistan. It has been addressed in this resolution. So India is satisfied with this. But if you see about the P5 countries, there are 5 permanent members which I have discussed just now. Okay, so ఇక్కడ ఎవరెవరు 3 members ఒక decision, 2 members ఒక decision about this resolution. Okay, so here what is the main thing they have discussed is Taliban ఏదైతే ఉందో, they are saying that it should prevent the terror groups. Okay, terror groups ఏవైతే ఉన్నాయో అవి పెరగకుండా చూసుకోవాలి. It shouldn't shelter the terror groups. Next, what is the other concern which was discussed? Those who want to leave the country, the Afghan people, those who want to leave the country, they should be evacuated safely. ఓకే, ఎవరైతే కంట్రీ వదిలి వెళ్ళిపోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళని సేఫ్ గా పంపించేయాలి. నెక్స్ట్, తాలిబాన్ వాళ్ళు ఎవరు టెర్రర్ గ్రూప్స్ వాళ్ళకి షెల్టర్ అనేది ఇవ్వకూడదు, వాళ్ళకి సపోర్ట్ అనేది చేయకూడదు. అది మెయిన్ ఇక్కడ డిస్కస్ చేశారు. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యు సీ హియర్, as I have told you, the split is there. 3 members are on one side and 2 members are on one side. The 2 members are Russia and China. అయితే వీళ్ళు ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కటి చెప్తున్నారు అనమాట. లైక్ ఏవైతే చెప్తున్నారో యుఎస్, యూకే, ఫ్రాన్స్ ఎవరైతే 3 members ఉన్నారో వాళ్ళ గురించి ఈ 2 members ఏమని చెప్తున్నారు? దే అక్యూజ్ దట్ ద స్పాన్సర్స్ ఆఫ్ దిస్ రెజల్యూషన్ హ్యావింగ్ రష్డ్. చాలా రష్ లో చేశారు, అంత టైం కూడా ఇచ్చింది లేదు. ఓకే,
అండ్ రష్యా కూడా ఏం చెప్పిందంటే ఇఫ్ ఎనఫ్ టైం వాస్ గివెన్ అప్పుడు డెసిషన్ అనేది ఓట్స్కి సంబంధించి డెసిషన్ అనేది వేరేగా ఉండొచ్చు, రిజల్ట్ అనేది వేరేగా ఉండేదేమో. ఓకే, సో దే రష్డ్ ఇట్ త్రూ ఏ టైట్ షెడ్యూల్. ఎవరు ఈ 3 కంట్రీస్ కూడా ఇలా చేశారు అని చెప్పి ఈ 2 కంట్రీస్ చెప్తుంది. ఓకే, దే రష్డ్ ఇట్ త్రూ ఏ టైట్ షెడ్యూల్ వైల్ సీకింగ్ టు అబ్జాల్వ్ ద యుఎస్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ. ఓకే, ఈ టెర్రర్ గ్రూప్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి రెస్పాన్సిబిలిటీ ఇన్ని ఇయర్స్ 20 ఇయర్స్ వరకు యుఎస్ అక్కడే ఉంది కదా. ఓకే, సో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏదైతే ఉందో దాని గురించి డిస్కస్ చేశారు. ఓకే, అవన్నీ కూడా ఏవైతే ఉన్నాయో దానికి దే హ్యావ్ టు, like while seeking to absolve the responsibility of US, they have rushed it. They very less time was there. So if enough time, if we had more time, then the results of the vote would have been different అని చెప్తున్నారు. ఓకే, ఎక్కువ టైం గా ఉండుంటే ఇంకొక విధంగా ఉండొచ్చేమో ఓట్. ఇప్పుడు ఏంటి, వీళ్ళు 3 మెంబర్స్ ఒక విధంగా ఓట్ చేశారు, 2 మెంబర్స్ వేరేగా చేశారు కదా. సో రష్యా ఏమంటుంది, ఇన్ కేస్ ఎక్కువ టైం ఉండుంటే అప్పుడు వేరే విధంగా ఇంకా ఓట్ అన్నది ఉండొచ్చేమో అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఎందుకని చెప్పి యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, రష్యా ఏం చెప్తుందంటే ఇట్ సీస్ అటెంప్ట్స్ టు షిఫ్ట్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ 20 ఇయర్స్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ యుఎస్. ఎవరు 20 ఇయర్స్ ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ యుఎస్ అండ్ ఇట్స్ అలైస్. అలా యుఎస్ ఇంకా వాళ్ళ అలైస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఉన్నారు కదా ఆఫ్ఘనిస్తాన్లో 20 ఇయర్స్ వరకు. అండ్ it says that it is an attempt to shift the responsibility of US and its allies to the Taliban movement and the states of that region to deal with the effects. ఓకే, ఇప్పుడు ఏదైతే ఎఫెక్ట్స్ ఉన్నాయో వాటిని డీల్ చేసేది తాలిబాన్ వైపుకి ఇప్పుడు షిఫ్ట్ చేసేస్తున్నారు. యాక్చువల్గా రెస్పాన్సిబిలిటీ 20 ఇయర్స్ వరకు ఎవరు ఉన్నారు అక్కడ, యుఎస్ ఉన్నారు, వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీని వాళ్ళు తాలిబాన్ వైపు షిఫ్ట్ చేస్తున్నారు అని చెప్పారు. ఓకే, అండ్ రష్యా హ్యాస్ ఆల్సో కాషన్డ్ అగేన్స్ట్ ఫ్రీజింగ్ అఫ్ఘాన్ ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్. ఓకే, ఏవైతే ఫైనాన్షియల్ అసెట్స్ ఉన్నాయో ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని అఫ్ఘాన్ ఫినాన్షియల్ అసెట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, freezing of the financial assets of Afghanistan, that clause is not included in the document. Okay, so Russia has cautioned that the clause is not included in the document. ఏదైతే రెజల్యూషన్ డాక్యుమెంట్ ఉందో దీనికి సంబంధించి ఎటువంటి క్లాజ్ ని పెట్టలేదు. ఆఫ్ఘనిస్తాన్ తాలూకా ఫినాన్షియల్ అసెట్స్ ఏవైతే ఫ్రీజ్ చేశారో వాటికి సంబంధించి ఎటువంటిది కూడా పెట్టలేదు అని చెప్పారు. ఓకే, ఇది మనకి ఇక్కడ రష్యా వరకు ఏం మాట్లాడిందని చూద్దాం ఒకసారి. ఇప్పుడు చైనా చెప్పినవి ఏంటో కూడా మనం చూద్దాం. ఓకే, China's UN ambassador Reveru Guangchang, he complained that the resolution was not balanced. ఏం చెప్పారు, ఈ రెజల్యూషన్ ఏదైతే ఉందో it is not balanced. Okay, and has been forcefully pushed. బ్యాలెన్స్ గా లేదు, ఫోర్స్ఫుల్ గా పుష్ చేశారు అని కూడా చెప్తున్నారు. అండ్ ఈవెన్ సో నీదర్ కంట్రీ vetoed the resolution. Now if you see, according to the sources, another resolution in September is going to happen. ఇప్పుడు ఏవైతే సిచ్యువేషన్స్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఉన్నాయో, ఓకే, ఆఫ్ఘనిస్తాన్ లో ఉన్న సిచ్యువేషన్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ అయిన తర్వాత, వన్స్ ఇట్ బికమ్స్ క్లియర్, దెన్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు హ్యావ్ అనదర్ రెజల్యూషన్ ఇన్ సెప్టెంబర్. ఓకే, నా ఇఫ్ యూ సీ వాట్ ఈజ్ ఇండియా అంటే ఇంకా ఎందులో ఇండియా పార్టిసిపేట్ చేయబోతుంది అనేది కూడా మనం చూద్దాం ఒకసారి. ఓకే, all this information is given in the article itself in the newspaper. Now India is expected to chair the 1988 sanctions committee. Okay, India is going to chair the 1988 sanctions committee that looks at Taliban sanctions next and participate in the decision to extend the mandate to the UN assistant mission in Afghanistan. Okay, so what is it supposed to do? It looks at the Taliban sanction. దేనికోసం sanctions committee అన్నది తాలిబాన్ sanctions ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి గురించి. అండ్ ఈవెన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద డెసిషన్ టు ఎక్స్టెండ్ ద మ్యాండేట్. దేంట్లో మనం ఇంకా డెసిషన్ కూడా పార్టిసిపేట్ చేయబోతున్నాం, యుఎన్ అసిస్టెన్స్ మిషన్ ఇన్ ఆఫ్ఘనిస్తాన్. You can include all these points when you are going to write any essay regarding the role what India played with respect to the Afghanistan issues. You can use all this information there. Okay, so here we are going to participate in this. And what is this, where it is also have to balance the competing demands. మనకి ఇప్పుడు ఏవైతే యుఎస్ యూకే వీటి నుంచి ఏవైతే వస్తున్నాయో వాటి మీద బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ we have to participate. And నెక్స్ట్ ఇంకా ఎక్కడెక్కడ మన ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఈస్ గోయింగ్ టు ట్రావెల్, లైక్ వేర్ హీస్ గోయింగ్ టు పార్టిసిపేట్. హీ హ్యాస్ బీన్ ఇన్వైటెడ్ టు అటెండ్ ద SCO summit in Dushanbe. Here, what are the other countries which will be participating in this? This includes Russia, China, Pakistan,
Central Asian states. Again, it will be in September 16th to 17th. ఎప్పుడు మనకి సెప్టెంబర్ 16th నుంచి 17th మధ్యన SCO సమిట్ ఏదైతే జరగబోతుందో ఎవరెవరి మధ్యన రష్యా, చైనా, పాకిస్తాన్, సెంట్రల్ ఏషియన్ స్టేట్స్, అందులో కూడా ఇండియాని ఇన్వైట్ చేశారు. సో ఆ ప్రైమ్ మినిస్టర్ విల్ బి అటెండింగ్ దాట్. అండ్ ఈవెన్ ఇన్ ద క్వాడ్ సమిట్, దీనికోసం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో నేను చెప్పాను, ఈవెన్ గోయింగ్ టు పార్టిసిపేట్ ఇన్ ద క్వాడ్ సమిట్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపెన్ ఇన్ వాషింగ్టన్. ఓకే, మనకి SCO సమిట్ ఎక్కడ జరగబోతుంది? దుసాంబే. క్వాడ్ సమిట్ మనకి వాషింగ్టన్ లో జరగబోతుంది. అండ్ హియర్ వాట్ ఆర్ ద పార్టీస్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు పార్టిసిపేట్? ఆస్ట్రేలియా, యుఎస్, జపాన్ అండ్ our country. Okay, this is going to happen in September 26 to 27. Next, as if you consider about ourselves, how the India is playing role in evacuating and all that, mano we are airlifting the Afghan nationals from there, and ఎవరైతే especially who belong to the religious minority groups, we are airlifting them from the Kabul. Okay, so ఏంటి ఇదంతా కూడా we are like this group has been మానిటరింగ్ ద గ్రౌండ్ సిచ్యువేషన్, ఎలా ఉంది అక్కడ ఆఫ్ఘనిస్తాన్లోని ఇంటర్నేషనల్ రియాక్షన్స్ అవన్నీ కూడా దిస్ గ్రూప్ ఈస్ గోయింగ్ టు మానిటర్ దాట్. నెక్స్ట్, యాజ్ వీ హ్యావ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్డ్, ఏం లేదు అక్కడ టెర్రర్ యాక్టివిటీస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎంకరేజ్ చేయకూడదు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్ విచ్ వీఆర్ ఈ ఇప్పుడు ఏదైతే రెజల్యూషన్ ఇవన్నీ కూడా దేనికోసం చెప్తున్నారు? దే ఆర్ కాలింగ్ అవుట్ టెర్రరిస్ట్ యాక్టివిటీస్ని వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేయకూడదు. దే హ్యావ్ టు కండెమ్ ఇట్. ఎటువంటి గ్రూప్స్కి కూడా దే షుడ్ నాట్ ప్రొవైడ్ ఎనీ షెల్టర్ టు దెమ్. Okay, that is the main thing about all these groups. Now let's go to the next topic. Economy grows 20.1% in Q1. It has grown, but still it lags the pre-pandemic level. If you consider or if you compare with the pre-pandemic, మనకి కోవిడ్ అన్నది రాకముందు చూసుకుంటే అప్పుడు ఎలా ఉంది ఎకానమీ, ఇప్పుడు ఎలా ఉంది చూసుకుంటే still we are behind. Okay, now here they have given that the Indian GDP grew by 20.1% in the first quarter in the year 2021 to 22 compared with the contraction ఎంత ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ చూసుకుంటే మనకి 24.4% ఉంది. సేమ్ లాస్ట్ ఇయర్ 1 year ఎగో మీరు తీసుకుంటే సేమ్ క్వార్టర్ తీసుకుంటే మనకు అప్పుడు 24.4% కాంట్రాక్షన్ అనేది ఉంది. బట్ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ నౌ దెర్ ఇస్ ఇంక్రీజ్, జీడిపి అనేది మనకి పెరిగింది. ఇట్ హ్యాస్ గ్రూ బై 20.1%, బట్ స్టిల్ వీఆర్ లాగింగ్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ ఇట్ విత్ ద ప్రీ పాండమిక్ లెవెల్. ఓకే, ఇప్పుడు దేనివల్ల మనకి ఇంకా అలానే ఉన్నాం అంటే, యాజ్ వి ఆల్ నో, బికాస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వేవ్. దేనివల్ల ఇంకా ఎఫెక్ట్ అయి ఉన్నాం? బికాస్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వేవ్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ సీ ద గ్రాస్ వాల్యూ యాడెడ్ GVA ఇన్ కేస్ ఇఫ్ యూ సీ డ్యూరింగ్ ద April to June period, it has increased 18.8% according to the National Statistics Office. Okay, so if you see ఎక్కడ మనకి it has a dip 21.2% dip in the first quarter in the year 2020-21. Okay, so ఇప్పుడు ఏదైతే చెప్తున్నా అదెంత పెరిగిందని చెప్పింది 2021 to 22. Okay, now it has an increase of 18.8%. If you compare the same 1 year ago, there was a dip అంటే తగ్గింది మనకి. Okay, last year, so simple thing is 2020 to 21, if you compare with 2021 to 22, now we are having increase. Last year there was a dip, okay, in the GDP as well as in the gross value added. But if you see, if you compare it with the earlier year, అంటే ఇప్పుడు మనకి 2019 to 2020తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇది ఏ టైం మనకి? ఇట్ ఈస్ ప్రీ పాండమిక్. ఓకే, అంటే ఏంటి మనకి పాండమిక్ అన్నది ఎఫెక్ట్ అవ్వకముందు, ప్రీ పాండమిక్ అప్పుడుతో కంపేర్ చేస్తే మాత్రం వీఆర్ స్టిల్ బ్యాక్, వీఆర్ స్టిల్ లాగింగ్. బట్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ ద లాస్ట్ ఇయర్, దెర్ ఆర్ స్టిల్ some betterments, but it's not like all the sectors are doing good. Only few sectors are doing good. We'll discuss about each of the sectors. So what are the sectors where the GVA has increased? Agriculture, forestry, fishing. Okay, so these are the sectors. Though there is national lockdown last year, they grew and they picked up the pace. Okay, they increased 4.5% in Q1 this year from last year 3.5%. Okay, in 2020 to 21, if you compare, it was 3.5%. Now it is 4.5%. సో మనకి పెరిగిన ఇండస్ట్రీస్ ఎందులో ఏ సెక్టర్స్ లో పెరిగింది? మనకి అగ్రికల్చర్, ఫారెస్ట్, ఫిషింగ్ తీసుకుంటే మనం లాస్ట్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు మనకి గ్రోత్ అన్నది ఉంది. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ సీ ద ఓవరాల్ GAV, ఇలా పర్టికులర్గా ఒక సెక్టర్ కాకుండా మొత్తం ఈ Q1లో ఉన్న ఓవరాల్గా GVA అని మనం తీసుకుంటే ఇట్ వాజ్ స్టిల్ 7.8% లోవర్ ఇన్ ద ఫస్ట్ క్వార్టర్స్. ఓకే, మనం 2000 ప్రీ పాండమిక్తో కంపేర్ చేసుకుంటే స్టిల్ దేర్ ఈస్
ల్యాగ్. ఓకే, 7.8% ఇంకా మనం తక్కువగానే ఉన్నాం ఇప్పుడు 2019-20 మనం కంపేర్ చేసుకుంటే. ఓకే, స్పెసిఫిక్గా ఒక్కొక్క ఇండస్ట్రీ తీసుకుంటే దేర్ ఇస్ డెవలప్మెంట్, బట్ ఓవరాల్గా జీవీఏ మనం తీసుకుంటే మాత్రం స్టిల్ వీఆర్ లాగింగ్. ఓకే, నౌ the GDP remained 9.2% lower. GDP తీసుకుంటే still it remained 9.2% lower than it was like pre-pandemic కి ముందు ఎలా అయితే ఉండేదో. Okay, if we compare that, still we are lagging 9.2%. Okay, now if you see the sectors like electricity, gas, water supply, and other utility services. Okay, and other utility services, if you see, the GVA grew. Okay, it grew 14.3% in quarter 1 in the year 2021-22. Okay, last year there was a fall, 9.9% fall was there last year, but this year we grew 14.3%. Okay, so first నేను ఇంకా ఏం చెప్పాను, అగ్రికల్చర్ బాగుందని చెప్పాను, ఫారెస్ట్రీ బాగుంది, ఫిషింగ్ బాగుంది. Okay, along with this, what are the other things which has grown? Electricity, gas, water supply. Okay, agriculture, forestry, fishing, electricity, gas, water supply, these are the sectors which has shown some improvement compared to the last year. Okay, పూర్తిగా మనం ప్రీ పాండమిక్ అంత రీచ్ అవ్వకపోయినా కూడా మనం బెటర్ గాని రీచ్ అయ్యాం. ఓకే, we have seen in the previous classes also I have discussed that few people mentioned that we had a V-shaped recovery. సో ఇది కంప్లీట్గా కూడా యాక్సెప్ట్ చేయలేము, అంటే కంప్లీట్గా మనం వీ షేప్ రికవరీ అనేది పొందలేదు. వీ షేప్ రికవరీ అంటే ఏంటి, నౌ యు ఆర్ ఇన్ దిస్ స్టేజ్, సడన్లీ దెర్ ఇస్ ఎ ఫాల్. ఓకే, మళ్ళీ ఈ ఫాల్ అయిన పాయింట్ నుంచి ఇఫ్ వీఆర్ అగైన్ రైజింగ్ టు ద లెవెల్, సేమ్ లెవెల్ అగైన్, మళ్ళీ తిరిగి మనం ముందు ఏ పొజిషన్లో ఉన్నామో ఆ పొజిషన్కి రైజ్ అయితే యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ద షేప్ ఆఫ్ దిస్. సో ఇలా వచ్చినప్పుడు దీన్ని మనం వి షేప్ రికవరీ అని చెప్పి అంటాం. ఓకే, బట్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ నౌ ద సిచ్యువేషన్, యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, we fall down, we are again growing up, but it's not that we are reaching the point exactly where we were before the pandemic. ఇంకా పాండమిక్ కి ముందు మనం ఎక్కడున్నాం అక్కడ వరకు రీచ్ అవ్వలేదు. సో ఏంటి, మనం వీ కెనాట్ కన్సిడర్ ఇట్ యాజ్ కంప్లీట్లీ వీ షేప్ రికవరీ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఓకే, నౌ ఈవెన్ దే హ్యావ్ మెన్షన్ దాట్ దెర్ ఈస్ ద మాస్కింగ్ ఆఫ్ ద ఇంపాక్ట్ ఆఫ్ ద సెకండ్ వేవ్ కోవిడ్ ఏదైతే ఉందో అది ఇంకా క్లియర్గా దాన్ని మీరు ఏం ఇంపాక్ట్ ఉంది అవన్నీ కూడా చూపించడం లేదు, స్టిల్ దేర్ ఈస్ కన్సీలింగ్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఓకే, నౌ if you see the other sectors like the construction and manufacturing, if you see the sectors like construction and manufacturing, the GVA recorded 68.3% and 49.6% uptick between April to June this year. Okay, last year it was very less, it was 49.5% for construction and 36%. Okay, contraction. From the contraction, now we are increasing, it means we are growing. So there is development in these sectors. And if you see the GVA from the hotels, transport, communication services, it means if you see it in the service sector, okay, then there is a jump. Okay, there is a 34.3% jump ఆఫ్టర్ డిప్పింగ్. మనకి లాస్ట్ ఇయర్ ఎప్పుడైతే కంప్లీట్గా మంచిగా లాక్డౌన్లో అన్నీ ఉన్నాయో అప్పుడు ఏమైంది, దీస్ ఆర్ ద థింగ్స్ వీ ఆల్ నో దట్ మనకి హోటల్స్ కానివ్వండి, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా ఏమైంది, తగ్గిపోయాయి. లైక్ యాజ్ లాక్డౌన్ వీఆర్ నాట్ అలౌడ్ టు యూజ్ దోస్ సర్వీసెస్. సో ఏమవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా దే ఆల్ వర్ డిపింగ్. ఎంతవరకు 48.1% ఉంది సేమ్ లాస్ట్ ఇయర్, బట్ ఇప్పుడు అవన్నీ కూడా బాగా ఇంక్రీజ్ అయ్యాయి బికాస్ ఫ్యూ ఆఫ్ ద థింగ్స్ ఆర్ అలౌడ్ నౌ. సో దెర్ ఈస్ ఎ జంప్ ఆఫ్ 34.3% నౌ. ఓకే, నౌ ఎంప్లాయ్మెంట్ కి సంబంధించి సెక్టార్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ కూడా మనకి సేమ్ లాస్ట్ ఇయర్ తో కంపేర్ చేసుకుంటే చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి, అండ్ ప్రీ పాండమిక్ తో పోల్చుకుంటే మాత్రం ఇంకా మనం అక్కడ వరకు రీచ్ అవ్వలేదు. ఓకే, అండ్ అగైన్ ఇఫ్ యూ సీ అబౌట్ ద గవర్నమెంట్ సెక్టర్, నౌ అగైన్ ఇఫ్ యూ కంపేర్ విత్ ద ప్రైవేట్ అండ్ ద గవర్నమెంట్ సెక్టర్ లో తీసుకుంటే మనకి డిమాండ్ అనేది కూడా తగ్గింది, అవుట్పుట్ అనేది కూడా తగ్గింది, రెండు కూడా తగ్గాయి. కంట్రిబ్యూషన్ ఫ్రమ్ దిస్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్ హ్యాస్ reduced from both demand point of view and the output point of view. Okay, if you see the public administration, defense and other services, అంటే ఏంటి, మనకి ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, రీక్రియేషన్ అలాంటివి తీసుకుంటే అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు మనకి పెరిగాయి. ఓకే, పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, డిఫెన్స్, ఎడ్యుకేషన్, health, recreation, they all grew 5.8%.
8% but remained 5% lower because open అయినా కూడా see though those things like the restaurants and all are allowed, it's not like we all will be willing to go there, right? సో ఏమవుతుంది, వెళ్ళే కస్టమర్స్ కూడా తగ్గుతూ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుంది, డెఫినెట్ గా పాండమిక్ లేని సిచ్యువేషన్ లో ఉన్న బిజినెస్ కంటే ఇప్పుడు ఉన్న సిచ్యువేషన్ లో తీసుకుంటే మనకి తక్కువగానే ఉంటుంది. లాస్ట్ ఇయర్ తో పోల్చుకుంటే బెటర్ అయ్యాం, బట్ మనం ఇంకా కూడా ప్రీ పాండమిక్ టైంకి వెళ్ళలేదు. ఇట్స్ ద సేమ్ విత్ ఆల్ ద అదర్ థింగ్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ టోల్డ్. అయితే ఇఫ్ యూ సీ ద గ్రోత్, మనకి ఇంత గ్రోత్ వస్తుంది అని చెప్పి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారు కదా, మనకి ఏదైతే చెప్తారో అవన్నీ కూడా ఆర్బీఐ కానివ్వండి, ఐఎంఎఫ్, ఓకే, ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్, వాళ్ళు ఏవైతే చెప్పారో దే హ్యావ్ రివైజ్డ్ దేర్ ప్రొజెక్షన్స్. ఏదైతే గ్రోత్ ప్రొజెక్షన్స్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ మనకి చెప్పారో అవన్నీ కూడా వాళ్ళు రివైజ్ చేశారు. ఓకే, నౌ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ లైక్ ఎక్స్పర్ట్స్ చెప్పినవి ఏవైతే ఉంటాయో, రేటింగ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా మార్చారు. బికాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ద సేమ్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్, ద గ్రోత్ ఈస్ నాట్ యాజ్ ఇట్ వాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్, ఇట్ ఈస్ స్టిల్ లాగింగ్. ఓకే, నౌ ద నెక్స్ట్ టాపిక్. In a first 9 Supreme Court judges take oath in one stroke. As I have told you, okay, sorry, 9 members, 9 judges oath తీసుకున్నారు. Okay, they have sworn. Now, if you see, the main thing is number of women judges. ఇక్కడ మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, number of women judges ఎవరైతే ఉన్నారో, ఓకే, ఇట్ హ్యాస్ బిన్ ఇంక్రీస్డ్. నౌ యాక్చువల్గా ఎగ్జిస్టింగ్ ఎంతమంది ఉండేవారు, ఒక్కరు, ఎగ్జిస్టింగ్ 1, బట్ నౌ ఇట్ ఇంక్రీజ్డ్ టు 4. నౌ వీఆర్ హ్యావింగ్ 4 women judges in the Supreme Court. It is the first time, like highest ever we have. ఇప్పుడు వరకు ఎప్పుడు కూడా ఇంతమంది ఉమెన్ జడ్జెస్ లేరు. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం వీఆర్ హ్యావింగ్ సో మెనీ ఉమెన్ జడ్జెస్. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టైం అగైన్, దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం హ్యావింగ్ ద హైయెస్ట్ జడ్జ్, అండ్ ఫస్ట్ టైం దెర్ వాజ్ అ లైవ్ టెలికాస్ట్ ఆఫ్ ద సెరమనీ. ఇప్పుడు ఏదైతే జరుగుతుందో దాన్ని ఫస్ట్ టైం వాళ్ళు లైవ్ టెలికాస్ట్ అన్నది చేశారు. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యు సీ అబౌట్ ఈచ్ ఆఫ్ ద జడ్జ్, ఒక్కొక్క జడ్జ్ గురించి మనం చూసుకుంటూ వెళ్తే, ఓకే, జస్టిస్ అభయ్ శ్రీనివాస్, ఓకే, he took oath as the Karnataka High Court Chief Justice in 2019. అంటే ఏంటి, ఇప్పుడు మనకి సుప్రీంకోర్టు జడ్జి అవ్వడానికి ముందు ఆయన కర్ణాటక హైకోర్టులోని చీఫ్ జస్టిస్గా చేసేవారు. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ అబౌట్ హిస్ కంట్రిబ్యూషన్, హీ పాస్డ్ ఏ స్లూ ఆఫ్ డైరెక్షన్స్ టు మానిటర్ కోవిడ్ మేనేజ్మెంట్ ఇన్ ద స్టేట్. ఇక్కడ ఏం లేదు, ఏవైతే వాళ్ళు చేసిన సిగ్నిఫికెంట్ వర్క్ ఉందో వాటి గురించి డిస్కస్ చేశారు. ఓకే, నెక్స్ట్ జస్టిస్ విక్రమ్ నాథ్, హీ యూస్ టు బీ ద చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ గుజరాత్ హైకోర్ట్. ఓకే, నౌ ఆయన ఏది ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఏంటి అంటే, he championed personal liberty in preventive detention cases and has highlighted need for transparency in COVID data. Okay, సో దేనికోసం మాట్లాడారు ఈయన, ట్రాన్స్పరెన్సీ, కోవిడ్ డేటాకి సంబంధించి ట్రాన్స్పరెన్సీ అనేది ఉండాలి అని చెప్పారు. నెక్స్ట్ జడ్జ్ మనకి జితేంద్ర కుమార్ మహేశ్వరి. ఓకే, నౌ worked as the judge of both Andhra Pradesh High Court and Sikkim High Court before getting appointed as the judge of Supreme Court. Next, Justice Hema Kohli. Okay, now this judge has been as the Chief Justice of Telangana High Court and played an important role in ensuring the people were not denied medical treatment. ఓకే, చూసారా ఇక్కడ ఒక్కొక్క జడ్జ్ తాలూకా ఇంపార్టెన్స్ ఏంటి అనేది, వాళ్ళు ఏవైతే కీ వర్క్ చేశారు అన్నది మనకి మెన్షన్ చేశారు. నెక్స్ట్ జస్టిస్ నాగరత్న and worked as the judge at Karnataka High Court. She is a vocal champion in women rights. Okay, she work for the women rights. Next, Justice C.T. Ravikumar. He famously said, law is long but life is short. అంటే ఏంటి, మనకి లైఫ్ షార్ట్ కాబట్టి ఏదైతే జస్టిస్ ఉండాలో అది స్పీడీగా ఉండాలి. మనం ఇయర్స్ తరబడి ఉంటే వాళ్ళు అన్ని ఇయర్స్ వరకు దేర్ లైఫ్ ఇస్ గెటింగ్ వేస్టెడ్, రైట్? ఏంటి, వాళ్ళకి ఇన్ కేస్ వాళ్ళు తప్పు చేయలేదు అయినా సరే వాళ్ళు ఇంకా శిక్ష అనుభవిస్తున్నారంటే దేర్ లైఫ్ ఈస్ గెటింగ్ వేస్టెడ్ అండ్ స్టాప్, అంటే వాళ్ళ లైఫ్ అన్నది అనవసరంగా వృధా అయిపోతుంది కదా. సో ఏంటి, త్వరగా స్పీడీ రికవరీ అనేది ఉండాలి, న్యాయం అనేది త్వరగా జరగాలి అని చెప్పి ఆయన మెన్షన్ చేశారు. సో ఏంటి, లా ఈజ్ లాంగ్ but life is short. Next, M.N. Sundaresh was a judge of the Madras High Court. Next, Justice Bela M. Trivedi, first woman judge from the Gujarat High Court. Justice P.S. Narasimha, senior advocate and appointed as a judge of Supreme Court. ఇక్కడ ఏంటి అంటే, he is the 9th lawyer to be directly appointed from the Supreme Court bar. Okay, and he was the additional solicitor general. Next, ఇప్పుడు మీరు ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోని ఏ విధంగా చూడాలి అంటే, యూ డోంట్ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ద నేమ్స్ ఆఫ్ ద జడ్జెస్. ఓకే, జస్ట్ ఒకసారి కీ కాంట్రిబ్యూషన్స్ ఏంటి అన్నది చూసాం. అండ్ మనకి ఇప్పుడు అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ జడ్జెస్ ఇచ్చారు కాబట్టి ప్రిలిమ్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మీరు ఏం చూడాలి, ఎవరైతే సుప్రీం కోర్ట్కి జడ్జెస్గా ఉన్నారో. ఓకే,
వాళ్ళ క్వాలిఫికేషన్స్ ఏంటి, వాళ్ళకి ఎటువంటి క్వాలిఫికేషన్ ఉండాలి టు బీ ద జడ్జ్ ఆఫ్ ద సుప్రీం కోర్ట్, అదొకటి చూసుకోండి. సెకండ్ థింగ్ ఈజ్ యూ హ్యావ్ టు సీ ద వే హౌ దే క్యాన్ బి రిటైర్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దానికి ఏజ్ ఏంటి, లేకపోతే వాళ్ళు ఎప్పుడు రిటైర్ అవ్వాలి అంటే హౌ దే ప్రొసీజర్ ఆఫ్ ద రిటైర్మెంట్. ఓకే, లేదా ఇంపీచ్మెంట్ గురించి చూడాలి అనుకుంటే ఏంటి ఆ ప్రొసీజర్స్ ఏంటి అన్నవి కూడా మీరు చూసుకోవాలి. సో యాజ్ ఐ హ్యావ్ టోల్డ్ యూ, దే వోంట్ ఆస్క్ యూ ఎనీ క్వశ్చన్ రిగార్డింగ్ from where they worked or their names, but definitely you can expect a question from the qualification or other things which you have in your polity లో మీకు ఆర్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో రిగార్డింగ్ ద అపాయింట్మెంట్ ఆఫ్ ద జడ్జ్ ఆర్ ద రిటైర్మెంట్ ఆఫ్ ద జడ్జ్ ఆర్ ద ఇంపీచ్మెంట్, ఆ ప్రాసెస్ అన్ని కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి. నౌ let's move to the next topic. China opens first road rail transport link to Indian Ocean. Okay, here if you see ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడి వరకు ఇది వస్తుంది అంటే ఫ్రమ్ మయన్మార్ బార్డర్. ఓకే, మయన్మార్ బార్డర్ టు ద కమర్షియల్ హబ్ ఆఫ్ చెంగ్డు. వేర్ ఇస్ దిస్ చెంగ్డు? ఇట్ ఈస్ ఇన్ వెస్టర్న్ చైనా. Okay, so it is going to provide a new road rail transportation into the Indian Ocean. Okay, into the Indian Ocean, సో దాట్ ఏమవుతుంది వాళ్ళకి డేస్ ఆఫ్ ట్రావెల్ ఏదైతే ఉంటుందో చైనాకి అది తగ్గుతుంది. తగ్గడం కోసం దే హ్యావ్ స్టార్టెడ్ దిస్ రూట్. ఓకే, నౌ ఇఫ్ యూ సీ హియర్ దిస్ కార్గో, ద టెస్ట్ కార్గో త్రూ వాట్ ఈస్ బీయింగ్ కాల్డ్ ఈస్ చైనా మయన్మార్ న్యూ పాసెస్. ఓకే, ఇట్ అరైవ్డ్ అట్ ద చెంగ్డు రైల్ పోర్ట్. ఏదైతే ఇప్పుడు టెస్ట్ కార్గో ఏదైతే వాళ్ళు సెండ్ చేశారో అది ఏంటి చైనా మయన్మార్ న్యూ పాసెస్ ద్వారా వచ్చింది. ఇట్ అరైవ్డ్ అట్ ద చెంగ్డు రైల్ పోర్ట్. ఇది ఎక్కడుంది మనకి సిచువాన్ ప్రావిన్స్ లోని ఉంది. ఓకే, ది టెస్ట్ కార్గో అనేది వాళ్ళు పంపించారు. ఇఫ్ యు సీ హియర్ దిస్ కారిడార్ ఇన్వాల్వ్స్ ఏ సీ రోడ్ రైల్ లింక్. చూడండి ఎన్ని వేస్ ఆఫ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ వాళ్ళు యూజ్ చేస్తున్నారు. సీ రోడ్ రైల్ లింక్. ఓకే, ఇప్పుడు గూడ్స్ ఫ్రమ్ ద సింగపూర్, దే హ్యావ్ గివెన్ ద ఎగ్జాంపుల్ దాట్ goods from the Singapore reached the Yangon port arriving by ship. సింగపూర్ నుంచి యాంగాంగ్ పోర్ట్ వరకు ఎలా వచ్చింది? షిప్ లో వచ్చింది. సో హియర్ ద సీ రూట్ ఈస్ ఓవర్ అండ్ అరైవింగ్ బై షిప్ త్రూ ద అండమాన్ సీ ఆఫ్ ద నార్త్ ఈస్టర్న్ ఇండియన్ ఓషన్. ఇండియన్ ఓషన్ లో అండమాన్ సీ దగ్గర నుంచి మనకి సీ రూట్ ద్వారా ఫస్ట్ వాళ్ళు సింగపూర్ నుంచి తీసుకొని వచ్చారు. ఓకే, అండ్ దెన్ దే వర్ ట్రాన్స్పోర్టెడ్ టు ద రోడ్ టు లిచాంగ్ ఆన్ ద చైనీస్ సైడ్. చైనీస్ సైడ్ లో ఉన్న రోడ్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ద్వారా దాన్ని తీసుకొని వచ్చారు. ఓకే, ఎక్కడ ఉంది మనకి మయన్మార్ అండ్ చైనా బార్డర్ లో ఉంది. ఓకే, అండ్ నౌ దిస్ న్యూ రైల్వే లైన్ దట్ రన్స్ ఫ్రమ్ ద బార్డర్ టు ద చెంగ్డు, ఇట్ విల్ బి క్యారింగ్ దిస్. సింగపూర్ నుంచి సీ రూట్ లో వచ్చారు, అక్కడ నుంచి మనకి రోడ్ లో వచ్చారు, రోడ్ వే నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళు కొత్తగా ఏదైతే రైల్వే లింక్ ఇప్పుడు కన్స్ట్రక్ట్ చేశారో దాని నుంచి ట్రావెల్ చేస్తూ వచ్చారు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ఏ సీ రోడ్ అండ్ రైల్ లింక్. If you see, by using this, they have saved 20 to 22 days. 20 to 20 days one way journey loni వాళ్ళకి సేవ్ అయింది by using this new link. Okay, next ఇంకా దీంతో పాటు కూడా it is even planning to develop another port. It is planning to develop another port at Kyakfu. ఇది ఎక్కడుంది? రఖైన్ స్టేట్ లో ఉంది. సో ఆల్రెడీ ఒకటి డెవలప్ చేశారు, ఇప్పుడు ఇంకొక పోర్ట్ ని కూడా వాళ్ళు డెవలప్ చేయాలనుకుంటున్నారు. సో దట్ ఏంటి, ఏవైతే సీ రూట్ ద్వారా వస్తాయో ఆ పోర్ట్ నుంచి దే క్యాన్ ట్రావెల్ త్రూ రోడ్ లింక్ అండ్ ఫ్రమ్ దేర్ రోడ్ లింక్ దే విల్ బి ట్రావెలింగ్ త్రూ ద రైల్ లింక్. ఓకే, సో ఎక్కడి నుంచి అయితే ఇవి స్టార్ట్ అవుతున్నాయో పోర్ట్స్, ఎక్కడి నుంచి అయితే రోడ్ స్టార్ట్ అవుతుందో, ఎక్కడి నుంచి అయితే రైల్వే స్టార్ట్ అవుతున్నాయో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు డెవలప్ పోర్ట్స్ నియర్ దేర్. ఓకే, నౌ చైనా ఇంకా పాకిస్తాన్ లో కూడా ఇట్ హ్యాస్ ప్లాన్డ్ ఎక్కడ గదార్ పోర్ట్. We have already learned about this. It's in Pakistan. Okay, ఇది కూడా సేమ్ మళ్ళీ ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ an outlet into the Indian Ocean. ఇప్పుడు మయన్మార్ ద్వారా ఏ విధంగా అయితే అవుట్లెట్ ని ఫామ్ చేసుకుందో అదే విధంగా పాకిస్తాన్ లో కూడా ఇట్ హ్యాస్ అన్ అవుట్లెట్ into the Indian Ocean. So through this it can bypass the Malacca Strait so that it doesn't have to travel through the Malacca Strait. It can directly go into the Indian Ocean through this Gadar port. Okay, but if you see here, it is like this Gadar port is developed under this CPEC, China Pakistan Economic Corridor lo it is a part of that. Okay, but ikkada evaithe chuste, if you see here, there are more concerns regarding the security. Okay, due to the concerns regarding the security,
అండ్ ఇక్కడ సిపిఈసిలో చూసుకున్నా వాళ్ళకి కాస్ట్ లాజిస్టిక్స్ అవి తీసుకున్నా కాస్ట్ అవి తీసుకున్నా కూడా అవన్నీ కూడా లెస్ ఫేవరబుల్ గా ఉన్నాయి వెన్ కంపేర్ టు మయాన్మార్. ఓకే, ఇఫ్ దే కంపేర్ దర్ ప్రాజెక్ట్ ఇన్ ద పాకిస్తాన్ అండ్ ద మయాన్మార్, then the project in the Pakistan is less favorable for them, for the China. So they are concentrating now more on the Myanmar. Okay, now as I have told you, by opening of the rail transport from the Myanmar border to the west of China commercial hub, they are opening it to the western side of China now, and it will take only 3 days. The transportation time, the railway line from the Myanmar border to the Chengdu, it will take them only 3 days. Okay, 3 days లో వాళ్ళు మయన్మార్ దగ్గర నుంచి చెంగ్డు border కి వెళ్ళిపోతారు. నెక్స్ట్ ఇంకా న్యూస్ ఏదైతే మయన్మార్లోని వెబ్సైట్లో ఏదైతే ఇరావాడి వెబ్సైట్లో ఇచ్చారో మయన్మార్లోని ఆ న్యూస్ ఛానల్లో చెప్పడం ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ టు లింక్ వెస్టర్న్ చైనా విత్ ద ఇండియన్ ఓషన్. వెస్టర్న్ పార్ట్ ఆఫ్ చైనాని ఇండియన్ ఓషన్తో లింక్ చేయడంలో దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ లింక్ అని చెప్పి చెప్తున్నారు. ఓకే, నా we don't have to learn like as I have told you ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అంత ప్రావిన్స్ పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోకపోయినా సరే ఇంపార్టెంట్ కీ ఫస్ట్ ఇదేంటి చెంగ్డు నేమ్ ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, యాంగాంగ్ పోర్ట్, లీచాంగ్. ఓకే, సీలో నుంచి ఫస్ట్ ఇక్కడ పోర్ట్కి వస్తున్నారు వారు యాంగాంగ్, అక్కడ నుంచి వాళ్ళు రోడ్ ద్వారా లించాంగ్ వెళ్తున్నారు, మళ్ళీ చెంగ్డూకి ఎక్కడికి ఎలా వెళ్తున్నారు త్రూ ద రైల్ రూట్. సో దిస్ ఇస్ ద సీ road and the rail route which I have explained you. Okay, so through the Myanmar they are going into the western part of the China. Okay, thank you.